ओम शांति 16 जानुआरी 2026। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे तुमे माने जेउ सबु कर्म करुछ तार फल मध्य निश्चित मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे तुमे माने जेउ सबु कर्म करुछ तार फल मध्य निश्चित मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करुछन्ति। आजिर प्रश्न, एही पाठशाला बहुत विचित्र अटे किपरि? एठारे केउ मुख्य मेहनत करिबाकु पड़िथाए? एही पाठशाला बहुत विचित्र अटे किपरि? एठारे केउ मुख्य मेहनत करिबाकु पड़िथाए? उत्तर, एहा ही हेउछि एकमात्र पाठशाला जेउठी छोटो पिलांक सहित बुढ़ा माने मध्य पाठ पढ़ुछन्ति। एहा एपरि विचित्र पाठशाला जेउठी दिने अहल्या कुब्जा मानंक सहित साधु माने मध्य आसी बसिबे। एठारे जोग करिबारे ही मुख्य मेहनत रहिछि। जोग बल द्वारा ही आत्मार एवं शरीरर प्राकृतिक उपचार हेउछि, किंतु जोग करिबा पाई मध्य ज्ञान दरकार। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत सुनिले आत्मिक पिता संतान मानंकु एहार अर्थ मध्य बुझाउछन्ति। आश्चर्यर कथा एहा जे गीता एवं शास्त्रर लेखक मध्य एहार अर्थ जानि नाहंती। बाबा कहउछन्ति आत्मिक पिता संतान मानंकु एहार अर्थ मध्य बुझाउछन्ति। आश्चर्यर कथा एहा जे गीता एवं शास्त्रर लेखक मध्य एहार अर्थ जानि नाहंती। प्रत्येक कथार अनर्थ ही बाहर करुछन्ति। आत्मिक पिता जिए कि ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती, से बसी एहार अर्थ बताउछन्ति। राजयोग मध्य बाबा ही सिखाउछन्ति। तुमे माने जानिछ एबे आमे पुनर्बार राजा मानंकर राजा हेउछु। अन्य स्कूल रे एपरी कहिबे नाही जे आमे पुनर्बार बारिस्टर हेउछु। पुनर्बार अक्षर काहार मुखरे शोभा पाइब नाही। तुमे कहुछ जे आमे 5000 वर्ष पूर्व परी बेहद बाबांक पाखरे पढ़ुछु। एही विनाश मध्य पुनर्बार निश्चय हेब। केते बड़ बड़ शक्तिशाली बम तैयारी करुछन्ति। ए सबु रखिबा पाई तो तैयारी करू नाहंती ना। एही विनाश मध्य शुभ कार्य पाई हेउछि ना। तुमर डरिबार कौनसी आवश्यकता नाही। एहा हेउछि कल्याणकारी लढ़ई। बाबा आसुछन्ति कल्याण करिबा निमंते। कहउछन्ति मध्य बाबा आसी ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, शंकरंक द्वारा विनाशर कार्य करुछन्ति। तेणु एही बम आदि विनाश पाई रहिछि। एहाठारु अधिक शक्तिशाली आउ कौनसी जिनिस नाही। ता सहित प्राकृतिक विपर्जय मध्य हेब। एहाको ईश्वरीय विपर्जय बोली कुहाजिब नाही। यही प्राकृतिक विपर्जय ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। केते बड़ बड़ शक्तिशाली बम तैयारी करुछन्ति। कहउछन्ति आमे सहर को सहर नष्ट करि देबु। द्वितीय विश्वयुद्ध बेले जापान सहित लड़ई समय रे जेउ बम पकाई थिले ताहा तो बहुत छोट थिला। एबे तो बड़ बड़ बम तैयारी करिछन्ति। जेबे अधिक असुविधा रे पडुछन्ति, स्थिति असंभाळ हेउछि, तेबे बम पकाइबा आरंभ करुछन्ति। केते क्षति हेब ताहा मध्य परीक्षा करी देखुछन्ति। अरब टंका खर्च करुछन्ति। एहाको तैयारी करुथिबा वैज्ञानिक मानंकर दरमा मध्य बहुत अटे। तेणु तुमे खुशी हेबा उचित जे पुरुणा दुनियार विनाश हेब। तुमे माने नुआ दुनिया पाई पुरुषार्थ करुछ। विवेक मध्य कहुछि पुरुणा दुनियार निश्चय विनाश हेब। पिला माने जानिछन्ति कली जुगरे कौन अछि एवं सत्य जुगरे कौन हेब। तुमे एबे संगमरे छिड़ा होइछ। जानिछ जे सत्य जुगरे एते मनुष्य रहिबे नाही। तेणु एमानंकर विनाश हेब।
ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବହୁତ ହୋଇଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିନାଶ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଗୀତାରେ ଥିବା କେତେକ କଥାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଏହାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଜଲ୍ଦି ବିନାଶ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସୁଖୀ ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛି, କାହାର କମ୍। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯାଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ, ଗଣିକା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ମେହେନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଅଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବା ତ ଏହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁକିଛିର ଆଧାର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଅଛୁଆଁ କହୁଛି। ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଅନ୍ତରେ ଆସି ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସିନ୍ଧରେ ଜଣେ ସବରୀ ଆସୁଥିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲା। ଦୌଡ଼ିକରି ଆସି ମିଶୁଥିଲା। ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ରହିଛି। ନିଜ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କହିଲେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯିବ। ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଅବଳା, ଗଣିକା, ସବରୀ, ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ସେବା କରୁଛ। ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା ଆଦି ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାବା ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଇଏ ବାବା, ଇଏ ଦାଦା, ଏହା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେଥିରେ କେବଳ ମୋ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିବାହ ଆଦିର ଇତିହାସ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ କହିଦେବେ ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କହିବେ ଏହା ତୁମେ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛ? ସେ କେଉଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? ବି.କେ. କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଯିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। କାହାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ପୁଣି ସନ୍ତାନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ ଏବେ ନିଜର ଧନ୍ଦା କର। ପିତା ସନ୍ତାନର ଲାଳନା ପାଳନା କରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯିବେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୋର ସେବା କରିବେ। ଏହି ବାବା ତ ସେବା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନିଷ୍କାମ ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଏହି କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ନିଷ୍କାମୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି, ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୁଁ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାହା ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ, ପୁଣି ହରାଉଛ। ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ହରାଉ ନାହିଁ। ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ସୁଖକୁ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଗୁରୁ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଜୟର ତ ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ। ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ପୁଣି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ବିପଦର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ବେହଦର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସଙ୍ଗମରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବେହଦର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର କଥା ରହିଛି। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ୍। ୟାଦ୍ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ଯୋଗ ଅକ୍ଷର ତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୋଗ କହିଲେ କେହି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା ଆପଣ ତ ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ବାବା ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ବାସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଆପଣ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଅଭୁଲ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି।
ବାବା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମହିମା ତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ସଦୃଶ ପଢ଼ାଉଛି। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠଶାଳା ଦେଖ, ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ କିଏ କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଅବଳା କୁବ୍ଜା ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦିନେ ବସିବେ। ବୁଢ଼ୀ ମାତା, ଛୋଟ ପିଲା ଆଦି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍କୁଲ କେବେ ଦେଖିଛ? ଏଠାରେ ୟାଦର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ୟାଦ କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ୟାଦର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା? ୟାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସଚ୍ଚା ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଣ୍ଟି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍। ଅଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ରହିବ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ, ମୋତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଶୁଣିଲି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି, ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ରୁହାନୀ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ବିଧିପୂର୍ବକ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ବିଧିପୂର୍ବକ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ବା ରୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବିଧାନର ରଚୟିତା ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବହେଳାପଣିଆ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ବିଧାନର ରଚୟିତା, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ,
ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିଥିବା କର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ସାଥିରେ ଥିବେ ତେବେ ମାୟା କାଗଜର ବାଘ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ସାଥିରେ ଥିବେ ତେବେ ମାୟା କାଗଜର ବାଘ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସର୍ବଦା ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା। କାହିଁକିନା ସବୁଠାରେ ମୋରର ହିଁ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଯଦି ବାବା ମୋର ହୋଇଗଲେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୋର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୋର ଭିତରେ ସବୁ ମୋର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତେବେ ତୁମେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।